Father's Day, respected correspondent sir, and our chief guest Dinkar sir, and our పుస్తకాల్లో ఉండేటటువంటి పాఠాలు చదివితే మార్కులు వస్తాయేమో కానీ జాబ్స్ అయితే రావు. Good morning everyone. I am Sri Ramya. I am from 9th standard. Today I am here to explain PPT on that. We already know about a PPT means PowerPoint presentation. Essential to our life. That is very important to our life. second one is Red Fort in Delhi, third one is Humayun's tomb in Taj Mahal. Taj Mahal is one of the most iconic. What is social media? Platform that enables users to share. Risha, do you know what is invention? Yeah, invention refers to the creation or discovery of something new. As stated in the above this process, the unpaid waste causes a lot of demolition. See these pictures: waste collection, logistics, seed data. Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization is the space agency of India. Yeah, right to equality. Article 14 to 18. Right to freedom. Article 14 to 18. The Indian Constitution guarantees our right to equality. Save the earth is only home we have. Green today, sustainable tomorrow. Let us inspire and be inspired alive. Living things grow and adapt. This is a bigger problem. It makes the environment dirty. We should use It is our home planet. It is important to all like to save it. Water is the essence of life and every drop counts. Conserving water today ensures to a sustainable and harmful substance into water others like lead, beverages and jobs. Cities and towns ranked based on their cleanliness. Their not a national problem, but is a global problem. There is no air. They don't cut trees. They don't natural farming. But people only plastic pollution. Noise and that is called noise pollution. Actually, I have to be in Tirupati today. I have one other important meeting and I have to be there. But as I gave a commitment to my dear friend, Mr. Venugopal, that I'll be here today with all of you, I cancelled my program to Tirupati and I'm standing before all of you today. And this day is really a memorable day in my life. 2nd March 2024. After hearing all your PowerPoint presentations, after hearing to all your poster presentations, Let us discuss whether it's a digital each other's posters, today's board. the way that you have presented the topics, that the way It is for us. the way that you demonstrated the content is outstanding. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్, ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈ ఎలైట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఈరోజు జరగడం అనేది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అని నేను చెప్తున్నాను. ఇది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, అంటే నేను ఇక్కడికి రాకముందు, ఈ స్కూల్కి రాకముందు దువ్వూరు అనేది ఒక గ్రామీణ ప్రాంతమే, అది మనం ఒప్పుకోవాలి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక 1.5 hours ఇక్కడ స్పెండ్ చేసిన తర్వాత అర్థమైంది ఇది గ్రామీణ ప్రాంతం కాదు, ఇది ఒక పట్టణము అని. ఎందుకంటే పట్టణంలో మనం ఉన్నామని మీరు నిరూపించారు మీ యొక్క విద్యార్థులు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తోటి. పట్టణం అంటే బిల్డింగ్స్ కాదు, పట్టణం అంటే రోడ్స్ కాదు, పట్టణం అంటే మాల్స్ కాదు, పట్టణం అంటే స్టైల్ కాదు, పట్టణం అంటే కార్స్ కాదు. పట్టణం అని ఎలా నిరూపించారంటే మంచి విద్యార్థులు తయారు చేస్తూ, విద్యార్థుల యొక్క నైపుణ్యాలను బయటకు తీస్తూ, వారికి కావలసినటువంటి మంచి తర్బీదులు ఇస్తూ, వారి యొక్క భవిష్యత్తుకు కావలసినటువంటి మంచి నైపుణ్యాలను మీరు నేర్పిస్తూ, మీ విద్యార్థులు కానీ మీరు కానీ మీ స్కూల్ కానీ ఒక మంచి పట్టణంలో ఉందని మీరు నిరూపించారు. మరి వేణుగోపాల్ గారికి, వాసంతి గారికి, అధ్యాపకులు అందరికీ కూడా you should need skills for your future. You should just focus on building your future in the school days itself. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే మీ యొక్క భవిష్యత్తుకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలి. మీ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి కావాల్సింది ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజో, లేకపోతే మీరు మెడిసిన్ చదువుతున్నప్పుడు, మీరు పైలట్ అవ్వాలని మీరు డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు, మీరు సైంటిస్ట్ కావాలని ఒక కోర్స్ చదువుతున్నప్పుడు కాదు. ఇక్కడ మొక్కై వంగంది మానై, వెరీ గుడ్, మొక్కై వంగంది మానై ఊన. మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది.
మీరు గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు, కానీ మీకు ఉన్నటువంటిది పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న స్కూల్స్ కంటే కూడా గొప్ప స్కూల్లో మీ విద్యార్థులు చదువుతున్నారని నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను. ఇది వేణుగోపాల్ గారిని ఏదో మరి ప్రైజ్ చేయడానికి కాదు, లేకపోతే వాసంతి మేడం ప్రైజ్ చేయడానికి కాదు. నేను దగ్గర 2 గంటల సేపు ఇక్కడ కూర్చొని చూసిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే విద్యార్థులు అంత చక్కగా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ చేశారు. పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్స్ కొంతమంది టీమ్స్ ఇచ్చాయి. 9 టీమ్స్ కూడా ఎంత మంచి టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అంత మంచి టాపిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. మొట్టమొదటి క్లైమేట్ చేంజ్ స్టార్ట్ అయితే చివరిగా సోషల్ మీడియా తోటి. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? మరి మీ యొక్క ఆలోచన విధానం అనేది, ఈ యొక్క అధ్యాపకుల యొక్క ఆలోచన విధానం, మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఆలోచన విధానం, మరి పిల్లల యొక్క ఆలోచన విధానం ఎంత గొప్పగా ఉంది అని అంటే నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను. ఇంత మంచి పిల్లలు ఇలాగా ఇక్కడ ఉన్నారా? మరి ఇంత మంచి పిల్లల్ని తయారు చేస్తుందా ఈ స్కూల్ అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. సో కాబట్టి ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మనలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలన్నింటినీ కూడా మన స్టేజ్ మీద మనం ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినటువంటి మీ యొక్క కరెస్పాండెంట్ గారికి, మీ యొక్క డైరెక్టర్ కు, మీ టీచర్స్ కి అందరికీ కూడా గట్టిగా చెప్పకుండా విద్యార్థులకి నాకేమనిపించిందంటే, ఈ ఎలైట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ వీరికి 10th క్లాస్ వరకు చదువు చెప్పని పిల్లల్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపిస్తే, వీళ్ళు 10th క్లాస్ వరకు చదువు చెప్పడమే కాకుండా వీరిని ఒక IAS అకాడమీలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారే అని చెప్పి నా మైండ్ పోయింది. ఇంగ్లీష్, తెలుగు, హిందీ, మ్యాథమెటిక్స్, సోషల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చెప్పాలా? మరి ఇది ఏదో ఒక అకాడమీలో చేర్పించినట్లు వారిని ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడ తీసుకెళ్లి వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తున్నారు చూసారా? అది తల్లిదండ్రులకు ప్రతి ఒక్కరు మీరు దీన్ని గమనించాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వారి యొక్క ముందు చూపుని చూసి మనం ఖచ్చితంగా మేనేజ్మెంట్ అప్రిషియేట్ చేయాలి. అది మన పిల్లలు స్కూల్లో చదవడం మన అదృష్టంగా భావించాలి. ఎందుకంటే ఒక అకాడమీలో వాళ్ళు అంటే ఆ టాపిక్స్ కూడా, నేను పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చూసినప్పుడు ఏ ఒక టాపిక్ 9 టాపిక్స్ ప్రెజెంట్ చేస్తారు 9 టీమ్స్. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కూడా అదంతా హిస్టరీ నుంచి చాలా బాగుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ అయితేనేమి, రైల్వేస్ గురించి మాట్లాడారు, ఇన్వెన్షన్స్ దట్ చేంజ్ ద వరల్డ్ మాట్లాడారు, తర్వాత సోషల్ మీడియా, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్, నెగిటివ్ అన్ని కూడా మాట్లాడారు. మరి ఇన్ని మంచి మంచి టాపిక్స్ తీసుకొని వాళ్ళ చరిత్ర వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ, మరి అదే విధంగా టెక్నాలజీని వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ అన్నిటిని కలిపి ప్రజెంట్ చేయించారు చూసారా? అది చాలా ప్రాముఖ్యం. అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇది సామాన్యమైనటువంటి స్కూల్ కాదు. ఇది వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలు, వీళ్ళ యొక్క చూపు IAS ఆఫీసర్లో, IPS ఆఫీసర్లో, IAS ఆఫీసర్లో తయారు చేసేటువంటి స్కూల్ ఇది అని నాకు అర్థమైంది. నేను అనుకుంటాను పిల్లల్ని ఒక మంచి IT జాబ్స్ తయారు చేస్తే చాలా గొప్ప వాళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ స్కూల్ చూస్తే IT ఇండస్ట్రీ కాదు కదా, IT ఇండస్ట్రీకి 10 రెట్లు మించిపోయి ఈ దేశానికి, సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి గట్టి సిటీస్ తయారు చేస్తుందని నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్తాను. మేము వీళ్ళలో గుర్తించిన ప్రదేశం ఏంటంటే, ఫస్ట్ జస్వంత్ ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అన్న జంకు లేకుండా తాను చెప్పాలనుకునేది వచ్చి స్టేజ్ మీద నిలబడి భయపడకుండా స్పష్టంగా ఎటువంటి విషయం చెప్పారు. ఉండాలి అంటే నేను చేయగలను నిరూపిస్తూ, నేను మీతో పాటు ఉంటే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు అని నిరూపించగలిగాను. అలాంటి ఒక క్వాలిటీ ఆమెలో చూసినందుకు తనకు స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు